ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। एक पासे बंदा आऊगा जिहड़ा करूगा 5 करोड़ रुपया मैं खर्चूंगा एक इलैक्शन ते एक टिकट ते उत्थे डॉक्टर साहब वर्गे ईमानदार जे असीं कहने आ बंदे आ भी जाणगे जाके खड़े भी हो जाणगे। मैनूं ये समझ नहीं लगता कि वोटर की तुहानूं लगदा अज दा वोटर वो डिसीजन ले लूगा कि उन्होंने वो शॉर्ट टर्म बैनीफिट नहीं देखूगा कि मैं अज यार 5 करोड़ के विचों मैनूं 1000 2000 5000 10000 मिलता मैं वो लै लवां। डॉक्टर का की है डॉक्टर को फिर मना लांगे जाके फिर गोडी हथ ला लांगे डॉक्टर साडे तो गलती हो गई। जे मैं दिल्ली ना वेख्या हुंदा जे मैनूं लगदा हुंदा कि तुसीं विकाऊ हो मैं कदी अपना टाइम नहीं वेस्ट करदा सी। पार्टी यही चीज़ एजेंडे वो भी लैके बैठी है हो सकता वो तो दो चीज़ां तुहाडे तो वध ही दे रही हैं। तुसीं तां कहंदे हो कि असीं आ करांगे आ हैल्थ सिस्टम सुधारांगे वो तो कोलों पैसे भी दे रही हैं नाल सिलेंडर तक घरे तक छड्ड के आ रही हैं। सो क्यों किसानां नूं संयुक्त समाज मोर्चे नूं ही क्यों चुनिया जाएगा? वाकई वो पंजाबियों नूं मंगते बना दी जी सरदारां दी कौम आ भावें साडे हिंदू वीर आ भावें साडे मुसलमान वीर आ भावें सरदार सिख वीर आ सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सरदार कहना ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जिथे कि ब्रह्मपुरा साहब भी हो या बादल परिवार भी हो या कह लो कि होर टोरा परिवार भी हो सो यह जी गल्लां च तुहानूं तां उत्थे बैठे राजपाट मिल सकता सी फिर इन्ना हार्ड वर्क क्यों? देखो असीं उन्हां दे नाल सहमत इन्हां सियासी पार्टियां ने साडे पंजाब दा बेड़ा गर्क करता भावें वो अकाली दल की गल कर रिश्तेदार सीगे अपने हाँ रिश्तेदारां दी भी मैं गल करूँगा उस जिहड़ा भी वो एजेंडिया ते खलोता वा उस दलेर बंदे देखे जिहड़े रिश्तेदारी दे भी अगेंस्ट खड़े रिश्ते असीं तुसीं महाभारत पढ़ी है रामायण पढ़ी आ बिल्कुल पढ़ी तुसीं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो बस फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਏਜੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੀਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ? 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल जी मैं संदीप शर्मा इस वेले की वड्डी अपडेट नाल तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। वड्डी अपडेट यह है जिथे संयुक्त समाज मोर्चा वालों अज राजेवाल साहब वालों जो खुद अपने एक उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है तो दस दिता समराला दे विचों वो खड़ रहे हैं जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। उत्थे ही अज असीं पहुंचे हैं डॉक्टर साहब नाल जिहड़े कि खुद संयुक्त समाज मोर्चा नूं लीड कर रहे हैं। सो इन्हां नाल भी गलबात करते हैं जानना चाहते हैं कि की है पूरा अगला एजेंडा। सत श्री अकाल सर।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ। ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਔਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਜੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਰੀਮ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਦਾ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ। ਅਸੀਂ 10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਬਲੂ ਕਾਲਰ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਸ, ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੱਕ ਫਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਟੋਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਪਾਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਕੇ ਟਿੱਡੇ ਕਾ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਏਜੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਘਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਆਓ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਮੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੀਏ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋਂਕ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 18ਵੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, NRI ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੇਜ਼ ਆ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕਹਿ ਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਆ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਡ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 2 ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ 8 ਬੇਈਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜੋ NRI ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ NRI ਵਿਦਆਊਟ NRI ਫੰਡ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। NRI ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ, 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਭੇਜੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵੱਜਣੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਸੀਤਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਖਰਚੂੰਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 1000 2000 5000 10000 ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ CM ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਯਾਰ
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣਾ? ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਰਨੈਲ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੋਂਕ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਫਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜੋਂਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 30 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੂਗੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਗਲਤ। ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਤੱਕ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੀਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 4-5, ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ? 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪੀ ਰਿਹਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ
ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਲਾਇਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅੱਛਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 117 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, 13 ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਫਿਸ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਲਓ ਔਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਆ ਮੇਲ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਸੈਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਸੁਣਾਓ। ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ IAS IPS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਊਗੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਕੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੋਊਗੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ,
ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ IAS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਤੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲੱਗੂਗੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਮੇਬੀ 1 or 2 days ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਰੂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡੋ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਓ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।